قومی ذخائر کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکنے دیں گے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دو ٹوک اعلان۔ مریم نواز نے اپنی زیر صدارت اجلاس میں پنک سالٹ سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ پنک سالٹ کی ایکسپورٹ پر پیش رفت کے لیے جامع پلان طلب کیا۔ گرفتاریوں کا ڈر، پی ٹی آئی نے 17 ستمبر کا سیمینار منسوخ کر دیا۔ صدر پی ٹی آئی لاہور شیخ امتیاز کہتے ہیں 21 ستمبر جلسے سے قبل کوئی سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی، ہم این او سی کے بغیر جلسہ کریں گے۔ 21 ستمبر کو لاہور نکلے گا۔ انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو لاہور کا ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے لوگوں کو متحرک کر دیا ہے، اسپیشلی لاہور میں جو تمام ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ جائیں اور ڈور ٹو ڈور جائیں اور ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو جلسہ میں آنے کی جو ہے وہ دعوت دیں۔ تحریک انصاف کا 21 ستمبر کو جلسہ، پی ٹی آئی لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود کی زیر صدارت اجلاس، شالامار ٹاؤن کے عہدیداروں کی شرکت۔ جلسے کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی، کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے لاہ عمل طے کیا گیا۔ پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے چناؤ کا معاملہ، نائب صدر نون لیگ حمزہ شہباز کو اہم ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں امیدواروں کی نامزدگی کا اختیار حمزہ شہباز کو تفویض کرنے کا فیصلہ۔ حمزہ شہباز بیرون ملک سے وطن واپسی پر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اجلاس لاہور کی بجائے اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبات نون لیگ تک پہنچا دیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے مطالبات پر پنجاب حکومت تذبذب کا شکار۔ پیپلز پارٹی نے ہر رکن پنجاب اسمبلی کے لیے 25 کروڑ روپے فنڈز کا مطالبہ کیا تھا۔ بجلی کی قیمتوں، پیٹرولیم کی لیوی، تنخواہ طبقے پر ٹیکس، اس کے حوالے سے جو ہمارا دھرنا تھا، احتجاج تھا، ہڑتال تھی، اس کے فالو اپ میں ہمیں آگے چل کر اب بہت بڑی سرگرمیاں کرنی ہیں اور اس سطح پر اس عوامی احتجاج کو منظم کرنا ہے کہ یا تو حکومت تسلیم کر لے عوام کے اس حق کو، ورنہ پھر یہ تحریک بہت آگے تک جائے گی انشاءاللہ۔ ججز سے متعلق ترمیم ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگی، حکومت ججز کی تعداد بڑھا کر عدلیہ سے حمایت چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت عدالتی معاملات میں ترمیم سے گریز کرے، چیف جسٹس پاکستان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے۔ اب اس کے اوپر بھی جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی تو لوگوں کو اغوا کر کے، ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی نوکری جو ہے وہ آپ کو اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اغوا کروا کے اپنی مدت میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں؟ ایسے نہ کریں، آپ کا ایک کیریئر ہے، ساری عمر آپ نے اس کیریئر میں لگائی ہے، کیا عزت رہ جائے گی؟ سب نے جانا ہوتا ہے کتنا عرصہ بندہ اقتدار میں رہ جاتا ہے۔ عدلیہ کو فتح کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو اغوا کر کے نمبر گیم پوری کی جا رہی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی گھن گھرج، کہا حکومت نے دہشت گردی کے مسئلے کو غیر سنجیدہ انداز میں لیا، کے پی کے میں گورنر راج لگا تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ یہ سارے جج اب تبدیل کر دیں، کیونکہ جج اس وقت انصاف دینے کا کہہ رہے ہیں، تقاضے پورے کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے آ کے دیکھا ہے کہ کئی جج انصاف دینا چاہ رہے ہیں، کئی ججوں نے شرمندگی دکھائی ہے کہ ہمیں یہ انصاف دینے نہیں دیا جا رہا۔ جیسی انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہے، کیونکہ وہ بھی پھنس گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ختم کرو اور چلاؤ کیس کو، سارے اے ٹی سی کے ججز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔
नून लीग काजी फायजिसा को ज़बरदस्ती तौसी दे रही है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं MNAs के बच्चों और घर वालों को उठाया जा रहा है। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस में उमर अयूब, अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी ज़मानतों में 8 अक्टूबर तक की तौसी। बरादरी सबसे बड़े स्टेक होल्डर, चूँकि हम हर लम्हे कामन जो लिटिगेंट है, जो आम आदमी है, उसके साथ मुंसलिक होते हैं और उनकी जो मसाइल हैं उनको समझते हैं। और ये यकदम जो इंक्रीज़ थी, ये मैं समझता हूँ कि ना तो काबिल कबूल थी और ना लिटिगेंट पब्लिक के लिए किसी भी हवाले से ये फिजिबल थी। ये बात आज हम ख़ास तौर पे आप सारों को इसलिए तकलीफ दी। आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कानून साजी हो ही नहीं सकती। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भोन कहते हैं बुकला को कानून साजी में शरीक रखा जाए। हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं। कोर्ट फीस में इजाफा वापस लेने पर हुकूमत के मशकूर हैं। बुकला के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने कोर्ट फीसों में कमी कर दी। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दका कॉपी के लिए फीस 100 रुपये होगी। हाई कोर्ट से कॉपी पर फीस 500 रुपये मुकर्रर। मज़ारा को मुआवजे की दायर की दरख्वास्त या पटिशन पर कोर्ट फीस 100 रुपये होगी। गवर्नर पंजाब से लाहौर बार एसोसिएशन के मुंतखब अहदेदारान की मुलाकात। वफ्द ने जुडिशल डिवीजन के मुतनाज़ नोटिफिकेशन समेत अहम मसाइल से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करवाने की यकीन दहानी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा। तिबी सहूलियात और अपग्रेडेशन के मनसूबों का जायज़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेस की इमारत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा हुकूमत चिल्ड्रन हस्पताल की इस्तेदाद कार बढ़ाने जा रही है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का गवर्नमेंट गाज़ियाबाद हस्पताल का दौरा। मरीजों की लंबी कतारों, शाम में एक्सरे की सहूलत, लैब फाल न होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर सेहत ने गाज़ियाबाद हस्पताल की उमूर की बेहतरी के लिए महकमा सेहत में इजलास तलब कर लिया। लाहौर रंग का सबसे पहले खबर देने का एजाज़ बरकरार। पंजाब हुकूमत का कीथ लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला। 23 सितंबर को इश्तिहार जारी होगा। 4 अक्टूबर को कमेटी बर्डिंग के दस्तावेजात देखेगी। लाहौर रंग कीथ लैब्स को आउटसोर्स करने की खबर पहले ही नशर कर चुका है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनरल हस्पताल में डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बंदिश पर नाला। सदर YDA जनरल हस्पताल डॉक्टर हसीब थंद कहते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बंदिश से हस्पताल के अहम शोबे गैर फाल हो जाएंगे। हस्पताल में तरबियत याफ्ता अफराद की कमी से मसाइल बढ़ेंगे। आज 2 साल के बाद चूंकि डिप्लोमा प्रोग्राम मुसलसल बंद कर दिए गए हैं, इस टाइम करंटली हमारे पास उन डिपार्टमेंट में जो पीजीज की स्ट्रेंथ है वो 20 से 25 मैक्सिमम इतने पीजीआर्स काम कर रहे हैं। और वर्कलोड वही है जो आज से 2 से 3 साल पहले था, बल्कि उससे कुछ वर्कलोड बढ़ गया है। अब हालात ये बन गए हैं इस टाइम कि उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने भी कह दिया है कि हमसे ये सिस्टम नहीं चल सकता। बार बरकरार 24 घंटे में पंजाब में 40 मरीज सामने आ गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एदाद शुमार जारी किए। महकमा सेहत के मुताबिक एक मरीज का ताल्लुक लाहौर से है। रवां साल अब तक 632 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में धूप और छांव का खेल जारी रहा। हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई।
पंजाब हुकूमत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तैयार। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास, जुलूसों के रूट और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। कहा जिले इंतजामिया और पुलिस अफसर अमन कमेटियों और उलमा से राब्ता रखेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमन व अमान यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 10,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। आईजी पंजाब की सेफ सिटीज कैमरों से महाफिल और रैलियों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। डॉल्फिन पुलिस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जुलूस और मसाजिद के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील। एसपी डॉल्फिन शाहमीर खालिद की जेर सदारत डिवीजनल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स और सेक्टर इंचार्जेस का इजलास हुआ। एसपी डॉल्फिन ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल के सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद अजीजुद्दीन अल मरूफ हजरत पीर मकी रहमतुल्लाह अलैह की 834वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन और सेक्रेटरी वकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने चादर पोशी करके तकरीबात का इफ्तिताह किया। बिलाल यासीन ने कहा कि माशरे की तश्कील के लिए सूफिया के निज़ाम फ़िक्र को अपनाना होगा। बाबरकत महीना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंगल वाले दिन 12 रबीउल अव्वल को भी हम सारे मिलके उसकी बरक़ात समेटेंगे। उसी सिलसिले में आज हज़रत पीर मकी सरकार का उस मुबारक की तकरीबात, जिसमें सेक्रेटरी वकाफ ताहिर बुखारी साहब और हम सब ने मिल के उसकी चादर पोशी की है। और हमारा ये मानना है कि ये जो खित्ता है, ये जो बुज़ुर्ग जिनके हम उस पे यहाँ पे हाज़िरी के लिए आए हैं, इन्हीं के बरूने मिन्नत ये खित्ते में यहाँ पे इस्लाम की जो तालीमात है वो फैली है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन।